Okay, good afternoon. We'll start it now. Unit number 2, crystallography. The syllabus of this crystallography is written for last lecture. Then now we'll start. What is definition of crystallography? Okay. Before definition, we know that solids they are classified into two classes on the basis of crystal structure or on the basis of arrangement of atoms inside the solid. Crystalline solids and Amorphous solids. amorphous solids. Amorphous solids. Okay, solids they are classified into two classes on the basis of crystal structure or on the basis of arrangement of atoms into two classes, that is crystalline solids and amorphous solids. And physical properties of crystalline solids, the physical properties of crystalline solids depends upon physical properties means कुठल्या कुठल्या येतील conductivity असेल okay, some solids are good conductor, some solids are Boiling bad. point. Okay, bad Melting point. conductor, boiling point, etc. Means physical properties of crystalline solids depends upon the geometrical forms. Depends upon the geometrical form means depends upon the arrangement of atoms inside the solid. Depends upon the crystal structure. A branch of science which deals with study of geometrical forms. Geometrical forms means crystal structure and which properties? Physical 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 properties properties. of properties. crystalline कुणाच्या solids. कुणाच्या Crystalline solids. crystalline Crystal. solids is called as Crystallography. crystallography. Okay, once again, branch of science which deals with study of geometrical forms means crystal structure and physical properties of crystalline solids is called as crystallography, because we know that physical properties of these crystalline solids depends upon the crystal structure. Physical properties कुणाच्या crystalline solidच्या physical properties कशावर अवलंबून असतात? Depends upon the Crystal structure. depends upon the crystal structure or depends upon the arrangement of atoms inside the solid. Okay, this is definition of crystallography. Write it. Branch of science, branch of science, branch of science which deals with branch of science which deals with study of branch of science which deals with study of geometrical forms, branch of science which deals with study of geometrical forms and physical properties. Branch of science which deals with study of geometrical forms and physical properties of crystalline solids is called crystallography. Is called crystallography. Okay, is called crystallography. Written. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then next line write it. Classification of solids. Classification of solids. Right here, crystalline solids, amorphous solids, and polycrystalline solids. Okay, crystalline solids, polycrystalline solids, and amorphous solids. हे सिंगल क्रिस्टलाइन आणि पॉलीक्रिस्टलाइन हे ह्याचेच टाईप आहेत, दोन क्रिस्टलाइनचे दोन टाईप आहेत. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दे आर क्लासिफाइड इंटू थ्री क्लासेस: क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन अँड amorphous. क्रिस्टलाइन म्हणजे सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन अँड amorphous. थोडक्यात दोन जरी लिहिले तर बस झाले, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिड्स. ठीक आहे. आणि क्रिस्टलाइनचे दोन टाईप आहेत, सिंगल क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन. ओके. देन फर्स्ट crystalline.
Okay, in crystalline solids, this arrangement of atoms, this regularity or periodicity of atoms extend throughout the solid or throughout the crystal. इथं बघा दाखवलेलं आहे. These are the atoms, they are arranged in a regular and periodic manner. This regularity or periodicity of atoms extend throughout the crystal or throughout the solid. त्यालाच आपण म्हणतो crystalline solids किंवा त्यालाच म्हणतो आपण single crystal. Okay, write it. Arrangement of units of matter एक लाइन मध्ये लिहू आपण. It is not a part of our syllabus. It is introduction part. We'll write in single line. crystalline solids लिखता है. Arrangement of units of matter is regular and periodic. Arrangement of units of matter is regular and periodic. See here, the atoms, they are arranged in a regular and periodic manner. This periodicity, see here, extend throughout the crystal or throughout the solid. यालाच आपण crystalline solids असं म्हणतो. लिहिलं का पहिलं सेंटेन्स? Yes, sir. Okay, Yes, sir. arrangement of units of matter is regular and periodic. Second लिहा non-crystalline किंवा amorphous. Non-crystalline किंवा amorphous. सर एक मिनिट लक्ष दाखवा ना प्लीज. ते एकच सेंटेन्स लिहा क्रिस्टलाइन मध्ये. Arrangement of units of matter is regular and periodic. ते non-crystalline काय सांगता non-crystalline बद्दल? Random arrangement. Okay, completely random arrangement of atoms. See here, particles are arranged, particles are randomly distributed. Amorphous solids, non-crystalline means amorphous. At one sentence, particles are randomly distributed. Particles are randomly distributed. या चॅप्टर मध्ये आपण फक्त क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बघतोय. आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. म्हणजे आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहे कशासाठी, तर फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या त्या कशावर अवलंबून असतात, क्रिस्टल स्ट्रक्चरवर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स, त्याच्यावर फिजिकल प्रॉपर्टीज अवलंबून असतात कुणाच्या, क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या. म्हणून आपण त्याला क्रिस्टलोग्राफी असं म्हटलं. क्रिस्टलोग्राफी मीन्स ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ crystal structure and physical properties of which solids? Crystalline solids. Crystalline solids. Okay, amorphous solids here काय लिहिलं amorphous ला, particles are randomly distributed. हे ग्लास, प्लास्टिक, रबर हे एक्झाम्पल्स आहेत amorphousचे. आपण इथे ग्लास, प्लास्टिक, रबरचा स्टडी करणार नाहीये. ठीक आहे. देन पॉलिक्रिस्टलाइन बद्दल एक लाईन लिहू. रॅन्डम अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स म्हणता येतं. हा एक पहिला क्रिस्टल आहे. इथं सी रेग्युलर पिरियडिक अरेंजमेंट इथे रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट. हा दुसरा सिंगल क्रिस्टल आहे, स्मॉल क्रिस्टल. इथं पण रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट आहे बघा. थोडंसं कलरनं दाखवतो. हा पहिला सिंगल क्रिस्टल दाखवला आहे आपल्याला. हा पहिला आहे. हा इथून दुसरा चालू होता इकडल्या बाजूला. तशी रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट आहे. पुन्हा इथं तिसरा क्रिस्टल आहे सिंगल क्रिस्टल. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं, सिंगल क्रिस्टलमध्ये रेग्युलरिटी पिरियडिसिटी ॲटमची थ्रूआउट दी क्रिस्टल होते. इथं पॉलिक्रिस्टलमध्ये स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स असतात आणि त्याची रॅन्डम अरेंजमेंट असते. स्मॉल काय असतात, कुठले क्रिस्टल्स असतात, सिंगल क्रिस्टल, आणि त्यांची रॅन्डम अरेंजमेंट असते. सी दिस ॲटम दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर पिरियडिक. हा एक सिंगल क्रिस्टल आहे, हा एक सिंगल क्रिस्टल आहे, हा एक सिंगल क्रिस्टल आहे, हा एक सिंगल क्रिस्टल आहे. दिस रॅन्डम अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स, त्यालाच आपण म्हणतो पॉलिक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. राईट इट. aggregate of many small single crystals or random arrangement of small single crystals. त्यालाच आपण ह्याला ग्रेन असं पण म्हटलं जातं. क्रिस्टलोग्राफीच्या भाषेत ह्या स्मॉल क्रिस्टलला ग्रेन असं म्हणतो. स्मॉल सिंगल क्रिस्टलला आपण ग्रेन असं म्हणतो. ग्रेन, रॅन्डमची ग्रेन आहे. रॅन्डम अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन म्हणजे स्मॉल सिंगल क्रिस्टल. हा एक ग्रेन आहे, इथं हा एक ग्रेन आहे. ओके, इथे तिसरा आहे.
there is a random arrangement of grains किंवा random arrangement of small single crystals. त्यालाच आपण कुठला सॉलिड म्हणतोय? Polycrystalline solids. Write it. Polycrystalline solids, aggregate of many small single crystals किंवा grains असं म्हणा कंसात. Aggregate of many small single crystals किंवा grains. Aggregate of many small single crystals किंवा grain. आणि दोन ग्रेन मधली जी बाउंड्री असते त्याला आपण ग्रेन बाउंड्री असे म्हणतो. म्हणजे ह्या ग्रेन बाउंड्रीला पिरियडिसिटी डिस्टर्ब होते, रेग्युलरिटी किंवा पिरियडिसिटी डिस्टर्ब होते ह्या बाउंड्रीला, दोन ग्रेनच्या बाउंड्रीला, त्याला ग्रेन बाउंड्रीज असं म्हणतो. डिटेल जायची एवढं गरज नाही, फक्त एवढं लिहा. ॲग्रिगेट ऑफ मेनी स्मॉल सिंगल क्रिस्टल्स और ॲग्रिगेट ऑफ ग्रेन्स इज कॉल्ड ॲज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दाखवलेत बघा, सगळे ग्रेन्स दाखवलेत आणि दोन ग्रेनमधल्या बाउंड्री दाखवल्या. इथं रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट आहे ग्रेनला, इथं डिस्टर्ब होते ह्या बाउंड्रीला. त्याची बाउंड्री आहे तिथं पिरियडिसिटी डिस्टर्ब होते, या बाउंड्रीला पिरियडिसिटी डिस्टर्ब होते, या बाउंड्रीला पिरियडिसिटी डिस्टर्ब होते, या बाउंड्रीला पिरियड म्हणजे ग्रेन बाउंड्रीज असं म्हणतो आपण. आणि प्रत्येक स्मॉल सिंगल क्रिस्टलला आपण ग्रेन असं म्हटलं. याला कुठला सॉलिड म्हणतो आपण? सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, in crystallography any crystal structure means crystal structure of any solid is explained with the help of lattice and basis. कुठलाही सॉलिड घ्या, सोडियम घ्या, सोडियम क्लोराईड घ्या, कॅल्शियम घ्या, पोटॅशियम घ्या, एनी सॉलिड, आयर्न घ्या, Na घेतला किंवा सोडियम क्लोराईड घेतला, की अजून कुठला कॉपर घेतला, अल्युमिनियम घेतला, कॉपर घेतला, अल्युमिनियम घेतला, एनी सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, हे सगळे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत. आणि ह्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कशाच्या स्वरूपात सांगतो? दोन टर्म आहेत सॉलिड स्टेट फिजिक्समध्ये. पहिली टर्म कुठली आहे? लॅटिस. आणि दुसरी कुठली आहे? बेसिस. एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ लॅटिस आणि बेसिस. कुठल्याही सॉलिडचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण लॅटिस आणि बेसिसच्या स्वरूपात सांगतो. म्हणजे आपण क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स असं म्हटलं आहे, त्याच्यामध्ये लॅटिस, बेसिसचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, म्हणजे हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे दोन्ही कंबाईन केले की क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होत आहे. देन युनिट सेल आणि लॅटिस पॅरामीटर्स हे आपल्याला बघायचं आहे. पहिल्यांदा लिहा स्पेस लॅटिस. डेफिनेशन स्पेस लॅटिस फर्स्ट. फास्ट होत असेल तर सांगायचं आहे. कोण सांगताय स्पेस लॅटिसची डेफिनेशन? हे झालेलं आहे आपल्याला 12वीतून थोडंसं. अजून आपण सिलेबसच्या पॉईंटला आलेलं नाही. सिलेबसचा पॉईंट आपला 7 सिस्टीमपासून चालू होतो. सगळ्या बेसिक टर्म्स आहेत बिफोर स्टार्ट ऑफ द युनिट. स्पेस लॅटिस कोण सांगताय? 3-dimensional and geometrical arrangement of points. Okay, a regular and periodic arrangement of points in 3D with each point having कसलं सराउंडिंग पाहिजे प्रत्येक पॉइंटला? कसलं सराउंडिंग म्हणले इथं? with each point having identical सराउंडिंग. त्या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणतोय? स्पेस लॅटिस. म्हणजे हे क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं फ्रेमवर्क असतंय. काय असतं थोडक्यात क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं? काय असतंय? फ्रेमवर्क. क्रिस्टल स्ट्रक्चर सांगण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी लागतात, फ्रेमवर्क लागतं आणि ॲटमचा ग्रुप लागतो. या ग्रुपचा, ॲटमचा जो ग्रुप आहे आपण त्या फ्रेमवर्कमध्ये टाकणार आहे, आपण प्रत्येक लॅटिस पॉईंटला टाकणार आहे ग्रुप, ॲटमचा ग्रुप. त्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनणार आहे. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं बनतं? हे फ्रेमवर्क एक घेतो आपण त्याच्यासाठी. फ्रेमवर्क म्हणजे काय झालं? लॅटिस झाला. आणि ग्रुप ऑफ ॲटम म्हणजे बेसिस झाला. ग्रुप ऑफ ॲटम म्हणजे काय झाला? बेसिस. हा ग्रुप ऑफ ॲटम म्हणजे बेसिस आपण ह्या फ्रेमवर्कमध्ये टाकतो. हे जे फ्रेमवर्क आहे त्याला आपण लॅटिस असं म्हणतो. क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं जे फ्रेमवर्क आहे त्याला आपण काय म्हणतो? लॅटिस. म्हणजे त्याची डेफिनेशन काय? रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट्स. तर काही ॲटम्स नाहीत. रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ लॅटिस पॉईंट्स किंवा पॉईंट्स इन 3D, इन 3 डायमेन्शन स्पेस विथ ईच पॉईंट हॅव्हिंग कसला सराउंडिंग?
Identical. with each point having identical surrounding is known as Space lattice. स्पेस लॅटिस किंवा इट इज अ फ्रेमवर्क. यालाच काय म्हणतो आपण, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑन विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बेस्ड. म्हणजे ज्याच्यावर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अवलंबून आहे त्याचं फ्रेमवर्क, क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं फ्रेमवर्क. एखादा सॉलिड घेतला सोडियम क्लोराईडचा, हा सॉलिड घेतला, ह्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सांगण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला फ्रेमवर्क पाहिजे. फ्रेमवर्क म्हणजे काय आलं, पहिल्यांदा काय पाहिजे आपल्याला, फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क म्हणजे काय आलं, हां, Space lattice. स्पेस लॅटिस. अजून काय काय लागतं आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर सांगण्यासाठी, बेसिस लागतं आपल्याला. बेसिस म्हणजे काय असतं, ॲटमचा ग्रुप. ह्या दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत. ह्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कशाचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सांगण्यासाठी, सोडियम क्लोराईड हा एक क्रिस्टल आहे. एक एक्झाम्पल घेतलं आहे, जनरल एक्झाम्पल. सोडियम क्लोराईड हा एक क्रिस्टल आहे, त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला सांगायचं असेल तर दोन गोष्टी लागतात. पहिलं म्हणजे फ्रेमवर्क लागतं, फ्रेमवर्क म्हणजे स्पेस लॅटिस, आणि दुसरं काय लागतं, ग्रुप ऑफ ॲटम्स, त्याला आपण काय म्हणतो, बेसिस असं म्हणतो. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आपण स्पेस लॅटिसची डेफिनेशन केली. रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉईंट्स इन 3-dimensional space with each point having identical surrounding is known as space lattice. Write it, first definition, write it. Regular and periodic arrangement, regular and periodic arrangement of points, regular and periodic arrangement of points in regular and periodic arrangement of points in 3-dimensional space, in 3-dimensional space, regular and periodic arrangement of points in 3-dimensional space with each point having identical surrounding, with each point having identical surrounding, each point having identical surrounding is known as space lattice, is known as space lattice. Okay, we'll read it, anyone? Read the definition, others please draw this. Regular and periodic arrangement of points in 3-dimensional space with each point having identical surroundings is known as space lattice. कंसात इथं म्हणा, इट इज अ फ्रेमवर्क म्हणा, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑन विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बेस्ड, किंवा इट इज अ फ्रेमवर्क नुसतं म्हणलं तरी बाद झालं. इट इज अ फ्रेमवर्क, क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं फ्रेमवर्क आहे ते. ड्रॉ दिस फिगर, शो द लॅटिस पॉइंट्स. ड्रॉ दिस फिगर. झाल्यानंतर सांगा. हो सर, झालं. ओके, सेकंड कुठली डेफिनेशन आहे, बेसिस. बेसिस. राईट इट, बेसिस. बेसिस म्हणजे एक ॲटम किंवा ॲटमच्या ग्रुपला आपण बेसिस असं म्हणतो. सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड ॲज बेसिस. सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड ॲज बेसिस. आपल्याला काय सांगायचं आहे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सांगायचं आहे. यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी लागतात. कुठल्या कुठल्या लागतात, स्पेस लॅटिस अँड बेसिस. ओके, स्पेस लॅटिस आणि बेसिस. स्पेस लॅटिसची डेफिनेशन बघितली आपण.
दुसरी कशाची बघितली आता? बेसिस. राईट, बेसिस मीन्स राईट इट single atom or group of atom. Single atom or group of atoms is called as basis. दोन्ही एक कंबाईन केले की आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळत आहे. सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड द बेसिस. शो दिस 2 ॲटम्स. 2 ॲटमचा ग्रुप आहे द बेसिस म्हणजे. दिस ग्रुप ऑफ 2 ॲटम्स इज कॉल्ड ॲज बेसिस. एक एक्झाम्पल घेतलं आहे आपण बेसिस. ओके. The next third, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. कुठल्या बेसिसमध्ये, कुठल्या क्रिस्टलच्या बेसिसमध्ये किती ॲटम्स असतात हे दिलेलं आहे. ॲल्युमच्या बेसिसमध्ये एकच ॲटम असतो. बेरियमच्या बेसिसमध्ये एकच ॲटम असतो. सोडियम क्लोराईडच्या बेसिसमध्ये 2 ॲटम्स असतात. KClच्या बेसिसमध्ये 2 ॲटम्स असतात. CaF2च्या बेसिसमध्ये 3 ॲटम्स असतात. हे कोणत्या बेसिसमध्ये किती ॲटम्स आहेत ते दिलेलं आहे. एक एक्झाम्पल्स दिले. आपण फक्त जनरल बघणार आहे. सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड ॲज सिंगल ॲटम और ग्रुप basis. Okay. Then next write it crystal structure. Crystal structure. The definition: lattice combined with basis. Lattice combined with basis. Lattice combined with basis generates the crystal structure. Lattice combined with basis generates the crystal structure. लॅटिस आणि बेसिस कंबाईन केल्यानंतर काय तयार होत आहे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर. लॅटिस कंबाईन विथ बेसिस देन जनरेट्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. कसं तयार झालं बघा. हा आहे काय आहे? हा लॅटिस. हा काय आहे? बेसिस. हा बेसिस, हा ग्रुप ऑफ ॲटम प्रत्येक लॅटिस पॉइंटला ठेवलेला आहे उचलून तरी. अशा प्रकारे प्रत्येक पॉइंटला ठेवलेला आहे. त्यावेळेस काय तयार झालं? हे Crystal 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 structure. structure. Okay, this lattice combined with basis then form the crystal structure. I draw this figure. प्रत्येकाने काढा. Take a time and complete the figure. This is lattice, this is basis. Lattice combined with basis they form the crystal structure. Draw this figure now. झाल्यानंतर सांगा फिगर काढून. फिगर झाल्यानंतर सांगा. झाली सर. ओके. Nice. Take one more minute and complete it.
Yes, sir, झाली. Okay, then next is definition of unit cell. Unit cell. Unit cell ची डेफिनेशन बघितली आपण लास्ट टाइम. हा, कोण सांगतो युनिट सेल? Anyone? Smallest repeating structural unit of crystalline solid is called a unit cell. ओके, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर त्याला आपण युनिट सेल म्हणतो, किंवा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कन्स्ट्रक्टिंग द कंप्लीट लॅटिस इज कॉल्ड ॲज युनिट सेल. स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द लॅटिस और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कन्स्ट्रक्टिंग द कंप्लीट लॅटिस इज कॉल्ड ॲज युनिट सेल. किंवा आपण दुसरी डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ द लॅटिस विच ऑन कंटिन्युअस रिपिटेशन जनरेट्स द कंप्लीट लॅटिस इज कॉल्ड ॲज युनिट सेल. राइट इट. Definition: the fundamental building block for constructing the complete lattice is called as unit cell. Fundamental building block for constructing complete lattice is called as unit cell. or smallest unit of the lattice which on continuous repetition generates the complete lattice is called as unit cell. लॅटिसचा बिल्डिंग ब्लॉक म्हणतो आपण. कशाचा बिल्डिंग ब्लॉक? लॅटिसचा बिल्डिंग ब्लॉकला आपण काय म्हटलंय? युनिट सेल म्हटलं. कुठल्याही लॅटिसचा जो बिल्डिंग ब्लॉक आहे, स्पेस लॅटिसचा जो बिल्डिंग ब्लॉक आहे, किंवा कुठल्याही स्पेस लॅटिसचं जे स्मॉलेस्ट युनिट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? युनिट सेल. ते स्मॉलेस्ट युनिट आपण रिपीट केलं इन ऑल डायरेक्शन्स. कंटिन्युअस रिपिटेशन म्हटलं, कंटिन्युअस रिपिटेशन इन ऑल डायरेक्शन जनरेट्स दी होल लॅटिस किंवा जनरेट्स दी कंप्लीट लॅटिस. दिस स्मॉलेस्ट युनिट इज कॉल्ड ॲज unit cell, किंवा fundamental building block is called as unit cell. Okay, then there are two types of unit cells, primitive and non-primitive. Simple cubic is a primitive. Body centered cubic, face centered cubic, they are non-primitive. हे दोन टाईपच्या सेल असतात, प्रिमिटिव्ह सेल आणि नॉन प्रिमिटिव्ह सेल. प्रिमिटिव्ह सेल कोणाला म्हटलं आपण? SCG सिंपल आहे, म्हणजे लॅटिस पॉइंट्स फक्त कॉर्नरला आहेत, त्याला आपण प्रिमिटिव्ह म्हणतो. नॉन प्रिमिटिव्हमध्ये लॅटिस पॉइंट्स कॉर्नरला पण आहेत आणि ॲट द सेंटर ऑफ बॉडी, किंवा कॉर्नरला पण आहेत ॲट द सेंटर ऑफ ईच फेस, किंवा कॉर्नरला पण आहेत प्लस बेस सेंटर्ड, म्हणजे बॉटम आणि टॉप म्हणजे बेस सेंटर्ड. हे सगळे जे आहेत BCC किंवा साईड सेंटर किंवा बेस सेंटर्ड, आणि दुसरं FCC. हे BCC, FCC अँड एंड सेंटर्ड म्हणतो आपण, किंवा साईड सेंटर्ड. हे जे आहेत ते नॉन प्रिमिटिव्ह सेल्स आहेत. हे 3 एक्झाम्पल नॉन प्रिमिटिव्हचे आहे. हे सिम्पल जे आहे पहिलं ते प्रिमिटिव्हचं एक्झाम्पल आहे. दिस इज प्रिमिटिव्ह सेल. प्रिमिटिव्ह सेल हे BCC वगैरे म्हणत नाही, कारण क्युबिक येते आपल्याला, क्युबिक नाही म्हणायचं, तर बॉडी सेंटर्ड फक्त एवढंच म्हणा. बाकीचे पण असू शकतात, नुसतं क्युबिकच असतं असं. BC म्हणजे बॉडी सेंटर्ड, FC म्हणजे फेस सेंटर्ड. एक C काढून टाकायचं, दुसरा एंड सेंटर्ड किंवा बेस सेंटर्ड असं म्हटलं. प्रिमिटिव्ह सेलमध्ये काय आहेत? लॅटिस पॉइंट्स ला ॲट ओनली कॉर्नर्स, आणि नॉन प्रिमिटिव्ह सेल लॅटिस पॉइंट्स ला ॲट कॉर्नर ॲज वेल ॲज BCC मध्ये बॉडी सेंटर्डमध्ये एक आला, एंड सेंटर्डमध्ये टॉप म्हणजे बॉटमला आला, आणि फेस सेंटर्डमध्ये प्रत्येक सेंटरच्या फेसला आला. ओके, अजून दुसरं डिफरन्स काय आहे? प्रिमिटिव्हमध्ये इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉइंट्स एकच असतो. म्हणजे हा कॉर्नर जो पॉईंट आहे हे 1/8 आहे. हा त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन ह्या सेलमध्ये, या कॉर्नर आयटमचं कॉन्ट्रीब्युशन ह्या सेलमध्ये 1/8 आहे फक्त. राहिलेले जे आहेत 7/8 ते शेजारच्या सेलमध्ये डिवाइड झालेत. इथं पण
ह्या कॉर्नर आयटमचं कॉन्ट्रीब्युशन ह्या सेलमध्ये फक्त 18 आहे. असे 18 वाले 8 आहेत, म्हणजे इफेक्टिव्ह नंबर किती झाला? 1 झाला. कशामध्ये? प्रिमिटिव्ह सेलमध्ये. Primitive. आणि ह्या बॉडी सेंटर्डमध्ये किती आहेत एकूण? 2 आहेत. 2 आहेत. इथं किती आहेत? 4 आहेत. इथे प्रिमिटिव्ह नॉन ह्याच्यामध्ये पण कॉर्नरचं 18 झालं प्लस ह्याचा अर्धा आणि ह्याचा अर्धा असं असतंय. ठीक आहे. म्हणजे इथं जे आहेत प्रिमिटिव्हमध्ये फक्त 1 झालं. दिस इज प्रिमिटिव्ह सेल. बाकी सगळ्या कसले सेल आहेत? नॉन प्रिमिटिव्ह सेल. हे नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. हे पण नॉन प्रिमिटिव्ह आहेत. म्हणजे मला डिफरन्सेस सांगायचे प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह. पहिला डिफरन्स काय कोण सांगतं प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह मधला? Each atom lies in corner. कशामध्ये? प्रिमिटिव्ह. हां, नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये Corner as well as face and body center. ओके. दुसरा डिफरन्स, सेकंड डिफरन्स. Only one atom is present in primitive cell. ओके. इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स म्हणायचं. लॅटिस पॉईंट्स ॲटमकडे जायचं नाही आपण. युनिट सेल म्हणजे कशाचा बिल्डिंग ब्लॉक आहे? लॅटिसचा बिल्डिंग ब्लॉक आहे. इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स इज इक्वल टू 1 in 1. आणि नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स more than 1. मोर दॅन 1. पॉईंट लॅटिस पॉईंट्स म्हणायचे, ॲटम्स म्हणायचं नाही. इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स इन प्रिमिटिव्ह सेल इज इक्वल टू 1. इन नॉन प्रिमिटिव्ह सेल्स इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स ग्रेटर दॅन 1. 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, काय असेल. ओके. लिहा मग. पहिला प्रिमिटिव्ह सेल. राईट. फर्स्ट पॉईंट इन प्रिमिटिव्ह. It may have lattice points. It may have lattice points at the corners of the cell. It may have lattice points at the corners of the cell. At the corners of the cell. It may have lattice points at the corners of the cell. The second point काय आहे primitive मधला? Okay, effective number of lattice points in a primitive cell is equal to 1. Write it. Effective number of lattice points. Effective number of lattice points in a primitive cell is equal to 1. Effective number of lattice points in a primitive cell is equal to 1. कोण वाचतं हे दोन्ही पॉइंट? It may have lattice points at the corners of the cell. Effective number of lattice points in a primitive cell is equal to 1. ओके. ह्याच प्रमाणे आपण नॉन प्रिमिटिव्हची रचना करायची आहे. हां, पहिलं सेंटेन्स काय आहे? नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये थोडंसं चेंजेस आहेत फक्त. हां, नॉन प्रिमिटिव्हचा फर्स्ट पॉइंट. It is a lattice point at corners as well as. ओके. इट मे हॅव लॅटिस पॉईंट्स. रचना सारखीच आहे. इट मे हॅव लॅटिस पॉईंट्स ॲट द कॉर्नर्स ॲज वेल ॲज ऑन दी सरफेस. एवढं ॲड केलं इथं. ऑफ दी सेल. ॲट द कॉर्नर्स ॲज वेल ॲज ऑन दी सरफेस ऑफ दी सेल. आणि दुसरा काय आहे? हां, सेकंड इज Effective number of lattice points in a non-primitive cell is greater than 1. ओके. इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ लॅटिस पॉईंट्स इन अ नॉन प्रिमिटिव्ह सेल इज ग्रेटर दॅन 1. हे MCQ साठी. हां, 1 आणि हे ग्रेटर दॅन 1. या दोन गोष्टी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी. आणि दुसरं मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी हे रेड केलं आहे. लॅटिस पॉईंट्स कुठं असतात फक्त? हॅलो. Corners. ॲट दी कॉर्नर्स. हे रेड केलेलं ॲट दी कॉर्नर्स. आणि इथं कशामध्ये आहेत? Corners as well as ॲट दी कॉर्नर्स ॲज वेल ॲज ऑन दी surface. सरफेस. लिहित आहे. नॉन प्रिमिटिव्ह लिहा. नॉन प्रिमिटिव्ह. इट मे हॅव लॅटिस पॉईंट्स. It may have lattice points at the corners as well as on the surface of the cell. It may have lattice points at the corners as well as on the surface of the cell. Second point, it may have lattice points at the corners as well as on the surface of the cell.
Next, point number 2. Effective number of lattice points. Effective number of lattice points in a non-primitive cell. Effective number of lattice points in a non-primitive cell is greater than 1. Greater than 1. झाला असेल तर सांगा, आपण पुढे जाऊ. ओके. हे examples primitive and non-primitive ची. Simple cubic is example of primitive cell. BCC and FCC, these are the examples of non-primitive cell. Okay. Then 3D unit cell, त्यालाच आपण पॅरलल पिपेड असं म्हणतो. पॅरलल पिपेड मध्ये काय असतात, 3 ॲक्सिस आहेत. ओके, 3 वेक्टर्स आर देअर, A बार, B बार आणि C बार. हे 3 वेक्टर झाले. 3 अँगल्स आहेत. म्हणजे 3D युनिट सेल, 3 डायमेन्शनल युनिट सेल. शेप ऑफ 3D युनिट सेल इज अ पॅरलल पिपेड असं म्हटलं आपण. शेप ऑफ 3 डायमेन्शनल युनिट सेल इज अ पॅरलल पिपेड. एक्झाम्पल पॅरलल पिपेडचे कुठले आहेत, 7 सिस्टीममध्येच म्हणजे एवढे काय आहेत, क्युबिक असेल, टेट्रागोनल असेल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द पॅरलल पिपेड्स. Shape of 3D unit cell is a parallel pipette. Here these 3 vectors are there, A bar, B bar आणि C bar. आणि 3 angles आहेत बघा. हां, अल्फा इज अँगल बिटवीन, कशामधला अल्फा अँगल आहे, बी आणि दाखवलंय बघा, आपण स्वतःच चालवायचं मी डोकं. तर बी आणि सी मधला अँगल अल्फा आहे. बीटा कशामधला आहे, C आणि सी आणि एम, ए आणि सी मधला. आणि गॅमा कशामधला अँगल आहे, B आणि B. आणि बी. म्हणजे आपण काय म्हणतो, क्युबिकची कंडिशन सांगताना काय सांगतो आपण, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. हे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. आणि दुसरे काय म्हणतो आपण, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा. त्याला काय म्हणतो आपण, इज इक्वल टू 90 डिग्री. हां, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. त्याला कसलं म्हणतो, कुठला पॅरलल पिपेड म्हणतो आपण त्याला, क्युबिक. त्याला काय म्हणतो आपण, 3D म्हणजे त्याला क्युबिक नाव आहे. क्युबिक कधी असतं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आणि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 असेल तर. समजा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आहे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा आहे, पण 90 डिग्री नाही आहे, तर त्यावेळेस काय म्हणतो आपण त्याला, त्या पॅरलल पिपेडला काय म्हणतो आपण, अजून एकदा रिपीट करतो. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अदर दॅन 90 डिग्री. त्याला काय म्हणतो आपण, ट्रायगोनल, किंवा आपण रोम्बोहेड्रल असं पण म्हणतो. ट्रायगोनल किंवा रोम्बोहेड्रल. आता टेट्रागोनलची कंडिशन काय हो, टेट्रागोनलची ओके, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी. आणि दुसरं काय म्हटलं त्याला, अँगलमध्ये काय म्हटलंय आपण, तिन्ही कसे आहेत, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू काय म्हणतो आपण त्याला, 90 डिग्री. 90 डिग्री. म्हणजे हे 3D युनिट सेलचा जो शेप आहे तो पॅरलल पिपेड असतो. पॅरलल पिपेड आपण असा दाखवतो, ए बार, बी बार, सी बार, आणि 3 अँगल दाखवतो, अल्फा, बीटा आणि गॅमा. अल्फा म्हणजे अँगल आहे कशामधला, बी आणि सी मधला. बीटा इज अँगल बिटवीन ए अँड सी, आणि गॅमा इज अँगल बिटवीन ए अँड बी. हे काढताय फिगर, नंतर आपण 7 सिस्टीमच्या आधी हे लागणार आहे, माहीत असावं आपल्याला. नंतर फिगरमध्ये आपण दाखवताना अल्फा, बीटा, गॅमा कुठं पण दाखवतोय आपण, त्याचा कधी विचारच केला नाही आपण. ओके, 3D युनिट सेल. 3D unit cell is a parallel pipette. Draw this figure. Show 3 vectors A, B, C and 3 angles. 3 vectors and 3 angles. And then we'll start next article. हे झाल्यानंतर ह्याच्यावरून आपण नेक्स्ट आर्टिकल बघू. 3 vectors A bar, B bar, C bar and 3 angles.
90 फक्त क्युबिकला असतात हा, नाहीतर सगळीकडे 90 म्हणतात. याला एक्स ॲक्सिस म्हणायचं नाही, तर एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस झेड ॲक्सिस म्हणलं की हे 90 पण बसतात मग ते. ठीक आहे, 3 वेक्टर्स म्हणायचं, ए बार, बी बार आणि सी बार, आणि 3 अँगल्स अल्फा, बीटा अँड गॅमा. डोंट राईट हिअर ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस. त्याचा अर्थ वेगळा होता. एक्स वाय झेड म्हणलं की सगळे अँगल 90 होतात. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 होते लगेच. बेसिक गोष्टी आहेत, माहीत असणं गरजेचं आहे. तर आपण अल्फा बीटा गॅमा आतापर्यंत कुठं दाखवायचं हे माहीत नसताना आपण दाखवतो मध्ये अल्फा एक जागी, बीटा एक जागी, गॅमा एक जागी. इथून पुढे मिस्टेक होऊ नये म्हणून थोडंसं माहीत असावं. फिगर झाल्यानंतर सांगा. झाले सर. ओके, झाली का सर्वांची? नाही सर. ठीक आहे, टेक 1 more minute. ओव्हर सर. Okay, then write it 7 crystal system. Write it 7 crystal system. 7 crystal systems. Now listen please. This NaCl crystal आपण कसला क्रिस्टल म्हणतो? क्युबिक क्रिस्टल म्हणतो. का क्युबिक म्हणतो? बिकॉज शेप ऑफ युनिट सेल ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज अ क्युबिक, म्हणून त्याला आपण क्युबिक म्हणतो. हे SnO2 क्रिस्टल आपण कसला क्रिस्टल म्हणतो? आपण टेट्रागोनल. का टेट्रागोनल म्हणतोय? बिकॉज शेप ऑफ युनिट सेल ऑफ दिस टेट्रागोनल इज शेप ऑफ युनिट सेल ऑफ दिस SnO2 क्रिस्टल इज अ टेट्रागोनल. SnO2 क्रिस्टलचं जे युनिट सेलचा शेप आहे तो टेट्रागोनल आहे, म्हणून त्या SnO2ला आपण टेट्रागोनल म्हणतो, किंवा TiO2ला आपण टेट्रागोनल म्हणतो. सोडियम क्लोराईडला आपण क्युबिक म्हणतो, किंवा Fe आयर्नला पण आपण कसला म्हणतो? क्युबिक क्रिस्टल आहे म्हणतो. Auला पण आपण क्युबिक क्रिस्टल आहे म्हणतो. का? तर बिकॉज शेप ऑफ युनिट सेल ऑफ धीस क्रिस्टल्स इज अ क्युबिक. किंवा KNO3 घ्या, KNO3ला कसला क्रिस्टल म्हणतोय आपण? ऑर्थोरॉम्बिक. म्हणजे का ऑर्थोरॉम्बिक म्हणतोय?
बिकॉज शेप ऑफ युनिट सेल ऑफ दिस किएनोथिर क्रिस्टल इज अ ऑर्थोरॉम्बिक. म्हणजे हे जे सगळे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत, हे जे एक्झाम्पल्स आहेत क्रिस्टलाइन सॉलिड्सचे, हे सगळे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 7 क्लासमध्ये डिवाइड झाले. किती क्लासेसमध्ये डिवाइड झालेत? 7 class. 7 क्लासेस. कशाच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन केलंय? दे आर क्लासिफाईड इंटू 7 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, कशाच्या बेसिसवर? लेंथ अँड अँगल्स. On the basis of shape of unit cell. On the basis of shape of unit cell. त्यात SP म्हणजे अँटीमनीला आपण कसला क्रिस्टल आहे म्हणतो? टेट्रागोनल. का टेट्रागोनल म्हणतो त्याला? बिकॉज अँटीमनीचं जर लॅटिस घेतला आणि लॅटिसचं त्याची जे युनिट सेल काढली आपण, त्या शेप युनिट सेलचा जो शेप आहे तो टेट्रागोनल आहे, म्हणून ह्या SPला किंवा अँटीमनीला आपण कसला क्रिस्टल म्हणतोय? टेट्रागोनल क्रिस्टल म्हणतोय. म्हणजे दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. And these crystalline solids, they are classified into 7 classes on the basis of shape of unit cells. कशाच्या बेसिसवर? शेप ऑफ युनिट सेल. हे झिंक आहे, झिंकला आपण कसला क्रिस्टल म्हणतोय आपण? हेक्सागोनल. का हेक्सागोनल म्हणतोय आपण? झिंकचं जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे आणि त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं जी युनिट सेल आहे, त्या युनिट सेलचा शेप कसा आहे? Hexagonal. हेक्सागोनल. म्हणून ह्या झिंकला आपण कसला क्रिस्टल म्हणतोय? Hexagonal crystal. These are the crystalline solids. These crystalline solids, they are classified into 7 classes on the basis of shapes of unit cells. म्हणजे 7 system means 7 different types of unit cells. थोडक्यात here लिहिले मी crystalline solids, they are classified into 7 classes. कशाच्या बेसिसवर? On the basis of Shape of unit cell. shapes of unit cells. Write it. Crystals are classified. Crystalline solids are classified. Crystals are classified into 7 systems. Crystals are classified into 7 systems on the basis of. Crystals are classified into 7 systems on the basis of the shapes of unit cells. On the basis of shapes of unit cells, crystals are classified into 7 systems on the basis of the shapes of unit cells. किंवा next line लिहा, or 7 crystal system corresponds to 7 crystal system corresponds to 7 distinct types of unit cells. 7 crystal system corresponds to 7 distinct types of unit cells. Seven crystal system corresponds to 7 distinct types of unit cells. Okay. पहिला घ्या. झालं का लिहून? Yes, sir. Okay, anyone please read it. Anyone please read it. Then we'll go for next one. 7 crystal systems. Crystals are classified into 7 systems on the basis of the shapes of unit cells, or 7 crystal system corresponds to 7 distinct types of unit cells. Okay. Now, right, first is cubic. First is cubic. टेबल करू नका, आपण एक एक फिगर काढत जाऊ पुढं. क्युबिक लिहा इथं A is equal to B is equal to C for cubic. Write it. A is equal to B is equal to C. Then alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Examples. Write these examples. NaCl, Fe, Au, Ag, diamond, etc. Examples. एक सेंटेन्स कोण तयार करता है ह्या दोन्हीवर? A is equal to B is equal to C आणि अल्फा is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. एक सेंटेन्स पाहिजे मला. In a cubic cell, all lengths are equal and all angles are having 90 degrees. Okay, all the 3 lengths of the unit cells are equal असं म्हणूया. All the 3 lengths of the unit cells are equal and they are perpendicular to each other.
all the three lengths of the unit cells are equal and they are right angles to each other or they are perpendicular to each other. ठीक है. In figure cubic ची figure काढा इथं. Draw this figure for cubic crystal. Okay, then this first figure is over cubic. Yes, sir. Okay, then second write it tetragonal. Second tetragonal. Right, unit cell characteristics A is equal to B is not equal to C. A is equal to B is not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Second system is tetragonal, right? Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Examples: TiO2 and SnO2. TiO2 and SnO2. SnO2. This is tetragonal. Now draw this figure for tetragonal. So A is equal to B but not equal to C. A is equal to B but not equal to C. But all three angles are 90 degree. They are right angles to each other. So here A is equal to, this is A is equal to B but not equal to C. But angles are alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to how many degree? 90 degree. 90 degree. Okay, draw this figure. So this is the second system is a tetragonal system. Second one is a tetragonal. Okay, these first two systems are over now. Remaining 5 systems we'll see tomorrow. Out of the 7 crystal systems, first 2 are over, cubic and tetragonal. The remaining 5 means orthorhombic, monoclinic, triclinic, rhombohedral and hexagonal. These we'll see for next lecture. We'll stop it here. सर हाँ त्या टीचिंग डायरी मध्ये ना 8 तारखेचं लेक्चर दिसत नाही. हाँ ते करतो मी, करेक्ट करतो. हाँ